respected Principal Dr. K. Paulraj and IQAC Coordinator Professor T.B. Thomas and all the head of the department and my dear colleagues and guest lecturers. Good evening to all. I prepared this PPT for the guidelines to the online examination for National Memorial Christian College students. Now I am presenting it in front of you to clarify some doubt about the online examinations. First, already the schedule is like this. For MPhil, PG and BSc, the morning 9:30 to 10 o'clock, they can download the question paper, and then 10 to 1 o'clock, they can write it down. The next, in between 1 and 3 p.m., they must upload it. For BA, BCom, BBA, 11:30 to 12 o'clock, they can download their question papers, and up to 3 o'clock, they can write, and up in between 3 to 5, they must upload the answer sheets. That we know that. But for this one, the students must require a desktop or laptop or mobile phone with internet connectivity to download the questions and as well as to upload the answer script. And a software and app must record to convert their scanned or photographed images of all the answer script and to convert it into a single file. Some softwares are available, the SCAM scanner or Doc Scanner or Adobe Pen like that. By using these apps, they can take a picture and convert it into a single file by using their mobile phone also. Then we must advise our students to write the examination at home. That is the instruction given by the university to us. So one-time self-registration must record for all students to write this examination by this portal. It starts from 16th, and I think today they will close it. And for that, students must sign up with a login ID, their own registration number, and password is their date of birth. This is one-time registration. This is the first step, and it must record to write this online examination. Then we can go how to go through that portal like that. Just in Google, they can type Manohar and Sundarnar University. We can get like that. If they click here, there, they will get, it will automatically go to the university website, and there they can see like that. Click here for online examination April 2020. By clicking this on, we can automatically, it will go to this page. Okay, in this page, they must click here to registration. Okay, through this only they can register by using their own registration number and date of birth. Okay, then next they go to login. Then one more instruction is very clear in the below the bottom of the screen. That is like that. So for Chrome and Opera, only they can write comfortably. So they instructed only use these two browsers. Students must be very careful for this point. If they are using other browsers, they will face some problem. Then next, immediately it will take to next page, that is to registration. If they click this registration, this page will open. In this page, they can see all the papers already paid the fee for this examination. Okay, in this page, I used a private student's number and his details for this presentation with his permission. Yes, only ஒரே ஒரு பேப்பர் அரியர் இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு பேப்பர் இங்க வருது. இல்லைன்னா இந்த கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இஃப் தே ஹேவிங் 3 பேப்பர்ஸ் 3 பேப்பரோ 6 பேப்பரோ இருக்குன்னா எல்லா பேப்பரும் இதில் தெரியும் அவங்களுக்கு. இதில் கோடு தெரியும், சப்ஜெக்ட் நேம் தெரியும், டேட் தெரியும், டைம் தெரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்
அவங்க என்ன பண்ணிருக்குன்னா வெரி கிளியர் ஆகும். அவங்களுக்கு எத்தனை பேப்பர் அவங்க எழுத போறாங்கன்னுள்ளது இதுல வெரி கிளியரா தெரியும். இந்த ஏரியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல they must tick it. இதுல டிக் பண்ணணும் இந்த டிக்ளரேஷன்ல. தென் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஃபர்மேஷனை கிளிக் பண்ணணும். then automatically it will take you to another page. In the page, next page, this is registration completed ன்னு அதுல வந்துரும். ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட். அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் அதுக்கு அடுத்த லைன் போக முடியும். இப்போ வந்து மோக் எக்ஸாமினேஷன் நடந்தது 3 days, இன்னைக்கு முடியுது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இது மஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோக் எக்ஸாமினேஷன், they must click this mock examination. Then immediately this page will open. Adutha page. At the page la 3 sections we can see. One is pre-exam document download, question paper download, and booklet download. First, pre-exam document download. Pre-exam document download means they must download all the answer sheets like that matters. அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பேஜ் வந்துடும். இந்த பேஜில் அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை எக்ஸாமுக்கு ஃபீஸ் கட்டியிருக்காங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் எக்ஸாம் எழுதுறதுல. இது மாக்குள்ளதுனால லைக் இந்த மாதிரி வருது. அப்படி வரும்போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் இங்கே வரும். இதில் இந்த வியூ ஆர் பிரிண்டில் அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த பேஜ் இப்படி ஓப்பன் ஆகுது. இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர். இதுதான் ஃப்ரண்ட் பேஜ்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஒரு பார் கோடு இருக்கு. அது கீழே காலேஜுக்கு நேம், அது கீழே சப்ஜெக்ட், ரெஜிஸ்டர் நம்பர், அந்த பர்டிகுலர் கேண்டிடேட்டுக்கு நேம், அடுத்தது என்ன கோடில் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க, அடுத்தது திஸ் ஒன் எந்த டேட், எவ்ரி திங் வில் பி தேர். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்னு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கு. இந்த பேஜ் பிரிண்ட் அவுட் டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு they must click it here. இங்க கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்படி ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பேஜ். இதுல அவங்க பிரிண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா they can take print. ஓகே, இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் என்னன்னா இந்த பேஜுக்கு பேக் சைட்ல அவங்க எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது. இது ஃப்ரண்ட் பேஜ். இது வெரி கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கு பேக் ஷீட்ல அவங்க பேக் சைட்ல எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பேஜ். அடுத்த பேஜ் அவங்க இதுல கீழே ரோல் பண்ணி கீழே வரும்போது செகண்ட் பேஜ் வந்துடும். செகண்ட் பேஜையும் இதே மாதிரி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம். இந்த பேஜ் தான் அவங்க எக்ஸாம் எழுதக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய பேஜ். இந்த பேஜஸ்ல அவங்க மெயினா எல்லா பேஜ்லயும் அவங்க எக்ஸாம் எழுதின பிறகு பேஜ் நம்பர் போடணும், இதுல சிக்னேச்சர் போடணும். ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க எடுக்கிற மெயின் பேப்பருக்கு கூட செகண்ட் பேஜும் வந்துடும் எடுக்கும்போது. இதுல அந்த பார் கோட் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம், இருக்கும். அதனால இந்த பேஜே ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதிலே எக்ஸாம் எழுதுறது நல்லது. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேஜ் நம்பரும் சிக்னேச்சரும் மட்டும் போட்டா போதும். நெக்ஸ்ட் நம்ம போனோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்த பேப்பர் எடுக்கணும்னா they can go for here another paper. அடுத்த பேப்பருக்கு எடுக்கணும்னா இப்படி கிளிக் பண்ணி இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் டேக் பிரிண்ட் அவுட். ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் தனித்தனியா டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் பேஜ் எடுக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் பார் கோட் உண்டு. அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செப்பரேட்டா எடுத்து அவங்க என்ன செய்துக்கலாம்னா எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாலே இப்போ 21st எக்ஸாம் தொடங்குதுன்னா 19th or 20th இதை எடுத்து ரெடி பண்ணி அவங்க வைக்கிறது நல்லது. ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெடி ஆயிடுவாங்க. அதனால இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் இதுதான் வருது. இந்த எக்ஸாம் எழுதுறது பிறகு அந்த கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் அவங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் எழுதுனதை ஃபில் பண்ணணும். இதுல சிக்னேச்சர் போடணும் அவங்க. ஓகே, அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இனி பேக்ல போகணும்னா வேற கீபோர்டில் உள்ள பட்டன்ஸ் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணாம மவுஸ் யூஸ் பண்ணி கோ ஹோம் பேஜ்னு இருக்கு, இதுல கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா இது அடுத்த பேஜுக்கு எடுத்துட்டு போயிடும். அப்போ அவங்களுக்கு ஈஸி அடுத்த பேப்பர்கள் எடுக்கிறதுக்கு எவ்ரி திங். தென் அதை கிளிக் பண்ணா அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது. இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது ப்ரீ எக்ஸாம் டவுன்லோடு ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது நீ கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்றது அவங்க கிளிக் பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் அவங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். அதுல
வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கொஸ்டின் பேஜ் டெய்லி அவங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கொஸ்டின் பேப்பரை அவங்க லாகின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண வேணும். ஏன்னா அதுதான் யூனிவர்சிட்டி அவங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் ஆட்டு கன்சிடர் பண்றாங்க. அதனால ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் யூஸ் பண்றது நாட் அட்வைசபிள். ஆஸ் பர் த டைரக்ஷன் தே மஸ்ட் டவுன்லோட் இட் பிகாஸ் தே ஆர் கன்சிடரிங் இட் as a attendance. அதனால நெக்ஸ்ட் இமீடியட்லி இந்த பேஜ் ஓபன் ஆகும். இந்த பேஜ்ல அவங்க மெயினா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, இந்த இதுல டவுன்லோட் கொஸ்டின் பேப்பர்னு இருக்கு, அதுல டவுன்லோட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே டவுன்லோட் ஆயிரும். அந்த டவுன்லோட் ஆகுறத திருப்பி பார்த்தோம்னா இது ஒரு நியூ டேப் ஆட்டு ஓபன் ஆகும். அதுல கொஸ்டின் பேப்பர் தே வில் கெட். அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை அவங்க டவுன்லோட் பண்ணணும். அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் எக்ஸாம் எழுதணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இதை போய் எடுக்க முடியாது ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும். அதனால டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு they must write down their examination at home. Next, if they are failed to download or download பண்ண முடியல என்ன பண்றதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. அந்த டைம் யூனிவர்சிட்டி கிளீன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் கான்டாக்ட் their nodal officers. நம்ம நேசமணி மெமோரியல் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் த நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ். they will contact the students immediately வாட்ஸ்அப் மூலம் நோடல் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு எனக்கு இந்த கொஸ்டின் கிடைக்கலன்னு சொல்லி between 9:30 to 10க்குள்ளால 10 or 10:05 இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் will contact the coordinator and we will give them the question papers immediately. So the student will get the question. அப்போ டவுன்லோட் பண்ணலைன்னா students must contact the nodal officers, here the HODs. Next very important thing என்னன்னா, நம்ம சொன்னதுதான் ஃப்ரண்ட் பேஜுக்கு பேக் சைடு எழுதக்கூடாது அவங்க, அந்த பார்கோட் இருக்கிற பேஜ். நெக்ஸ்ட் யூஸ் செகண்ட் ஷீட் ஆன்வர்ட்ஸ் டு ரைட் த எக்ஸாமினேஷன். ரெண்டாவது பேஜ் முதல் தான், ரெண்டாவது பேஜ் அல்ல, ரெண்டாவது ஷீட் முதல் தான் அவங்க எக்ஸாம் எழுத தொடங்கணும். அதுக்கு அடுத்தது ப்ளூ பென் ஆர் பிளாக் பென் ஒன்லி தே மஸ்ட் யூஸ் டு ரைட் டவுன் த எக்ஸாமினேஷன். நெக்ஸ்ட் எல்லா பேஜையும் எழுதி முடிச்ச பிறகு எல்லா பேஜ்லயும் அவங்க சிக்னேச்சர் போடணும், பேஜ் நம்பர் போடணும் ஒவ்வொரு பேஜ்லயும். பிறகு ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் எழுதுனதையும் சிக்னேச்சரும் அவங்க போட வேண்டியிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு கிளியரா எல்லா பேஜையும் ஸ்கேன் பண்ணணும் ஆர் போட்டோகிராஃப் எடுக்கணும். மொபைல் யூஸ் பண்ணியும் போட்டோகிராஃப் எடுத்துக்கலாம். அந்த போட்டோகிராஃப் அப்படி எடுத்ததை அவங்க சிங்கிள் PDF ஃபைலா மாற்றணும் டு அப்லோட். இதுதான் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒர்க், அன்னைக்கு எக்ஸாமுக்கு அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒர்க். அந்த மாதிரி மேஜராட்டு இதுக்கு பண்றது, அப்லோட் பண்றதுக்கு தென் அகெயின் அதே மாதிரி கோ டு ஹோம் கொடுத்துட்டோம்னா இது வந்துடுது. இல்லை ஒருவேளை க்ளோஸ் ஆயிட்டுன்னா திருப்பியும் அவங்க லாகின் கொடுத்து வந்து இந்த ஏரியால வந்து ஆன்சர் புக் அப்லோடுக்கு வந்துடணும். ஆன்சர் புக்ல அப்லோட கிளிக் பண்ணோம்னா இப்படி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்றேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக. லைக் வைஸ் ஓகே. இந்த பேஜ்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் நம்பர், நெய்ம், சப்ஜெக்ட், அன்னைக்குள்ள பேப்பர் எல்லாம் இதுல மேட்டர்ஸ் ஆர் தேர். இதுல இங்கேயாக்கம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் சூஸ் ஃபைல். அதாவது ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய சிங்கிள் PDF ஃபைலை இதுல செலக்ட் பண்ணி அவங்க மொபைல்லையோ கம்ப்யூட்டர்லயோ இருக்க ஏரியாலேருந்து இதுல செலக்ட் பண்ணிட வேண்டியது. செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது கொடுக்கணும். அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் இருக்கு. அந்த ஃபைல்ல சேவ் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு வேண்டி ஃபைல் நேம் வந்து அவங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பிளஸ் சப்ஜெக்ட் கோட் கொடுக்கறது அட்வைசபிள். இப்போ ஒரு ஃபைல் எங்கேயாவது நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பும்போது எங்கேயாவது மிஸ்பிளேஸ் ஆயிட்டா கூட நமக்கு அந்த கோடை வச்சு இமீடியட்லி வி கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஏன்னா அந்த கோட் சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு இருக்கிற இது பிரைவேட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்பர், இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த நம்பர் தான் இங்க நான் போட்டிருக்கிறோம். இந்த இதுல வரக்கூடிய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது அன்னைக்கு எழுதக்கூடிய பேப்பருக்கு சப்ஜெக்ட் கோட். இதுல ஒருவேளை மிஸ்பிளேஸ் ஆச்சுன்னா இந்த கோடுன்னு சொல்லக்கூடியது காலேஜுக்கு கோடு, அவன் படிக்கிற சப்ஜெக்டுக்கு கோடு, எவ்ரிதிங். இதை வச்சும் we can easily they can find it out. எப்படி ஒரு வேலை வந்துட்டுன்னா அதனால இதை நம்ம அட்வைஸ் பண்றோம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக. இப்படி நெக்ஸ்ட் அடுத்து அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்.
அடுத்து நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்சிங் ப்ராசஸ் இதுல இருக்குது. அது பிடிஎஃப் ஃபைலா இருக்கணும், லெஸ் தேன் 10 MB இருக்கணும்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி. லெஸ் தேன் 10 MBன்னு சொல்லும்போது கரெக்டா 10 MB இருந்தா அப்லோட் பண்றதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும். பிலோ 10 MB இஸ் அட்வைசபிள். ஓகே, அப்போ ஆல் த பேஜஸ் மஸ்ட் பி கிளியர் டு பிரிண்ட் அண்ட் ரீட். நம்ம அப்லோட் பண்ணதை வேல்யூ பண்றதுக்கு ரீட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கணும், கிளியரா இருக்கணும். ஒருவேளை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தா கிளியரா இருக்கணும். அப்ப இது ஒரு சேலஞ்சிங் மேட்டர். லிமிட்டெடுக்குள்ள எப்படி நம்ம கொண்டு வர முடியும்னு உள்ளது ஒரு சேலஞ்சிங் மேட்டர். ஐ வில் டெல் யூ வி கேன், நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஃபார் தட் ஒன் நம்ம என்ன செய்திடணும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஃபைல ஆக்குனதை நம்ம இப்படி ஒரு இது இருக்கு, ஐ லவ் பிடிஎஃப். இப்படி ஐ லவ் பிடிஎஃப்னு கூகுள்ல கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பேஜ் வரும். இந்த ஐ லவ் பிடிஎஃப் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்படி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இந்த பேஜ்ல இப்படி ஒரு இது இருக்கு, கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப். யூ கேன் செலக்ட் திஸ் கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப். இதை கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இப்படி வரும், செலக்ட் பிடிஎஃப் ஃபைல். நம்ம எந்த பிடிஎஃப் ஃபைல சிம்பிளிஃபை பண்ணணுமோ குறைக்கணுமோ அந்த ஃபைலை இதுல செலக்ட் பண்ணலாம். செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு இது ஓப்பன் ஆகும். இதுல இந்த ஏரியா இருக்கும், ரெக்கமெண்டட் கம்ப்ரஷன். அதுக்கு தான் போகணும். லெஸ் கம்ப்ரஷனுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிடக்கூடாது. இந்த ரெக்கமெண்டட் கம்ப்ரஷன் கொடுத்துட்டு கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப்னு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு இங்க டவுன்லோட் ஆயிடும். அது டவுன்லோட் பிடிஎஃப்னு வந்துடும். இந்த டவுன்லோட் பிடிஎஃப் தென் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க கீழே டவுன்லோட் ஆயிடும். நான் ஒரு மாடலுக்கு ஒரு சின்னது தான் எடுத்தேன், ரொம்ப சின்ன ஃபைல், அதனால இப்படி இருக்கு. அதர்வைஸ் நல்ல கம்ப்ரஸ் ஆயிடும். ஓகே, போட்டோஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்ப்ரஸ் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் ஆயிட்டு அதை நம்ம இங்க வந்துடும். இதை நம்ம திருப்பி ஓபன் பண்ணி சேவ் பண்ணிட வேண்டியது. ஓபன் த ஃபைல். இந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணணும், சேவ் பண்ணணும், ஃபைல் நேம் நம்ம கொடுக்கணும். இந்த நேம்ல திருப்பி நம்ம ஃபைல் நேம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. கொடுக்கும்போது அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அண்ட் சப்ஜெக்ட் கோட் அப்படி பண்ணிட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாட்டு we can upload. நெக்ஸ்ட் அந்த அப்லோட் பண்ணதை we can know that நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம்னா இங்க அந்த ஃபைல் நேம் வந்துடும் இந்த ஏரியால. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் நோ தட் அப்லோட் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்லோட் பண்ண ஃபைல் இங்க தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இங்க தெரியும். அதனால அவங்களுக்கு தெரியும் இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல வாரதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம், ரெஜிஸ்டர் நம்பர், சப்ஜெக்ட் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பேப்பர் தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோமா இவ்வளோதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர். இதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் தே மஸ்ட் கிளிக் ஹியர் டிக்ளரேஷன். அதாவது ஐ அப்லோடட் த கரெக்ட் ஆன்சர் புக்லெட் டாக்குமெண்ட். கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்லோட் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா அவர் ப்ராசஸ் வில் பி கம்ப்ளீட். இதோட முடிஞ்சு போகும். ஓகே, அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஒன்லி இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்த போர்ட்டல் வழி தான் அப்லோட் பண்ணணும், வேற ஒரு இடத்துலையும் அனுப்பிடக்கூடாது. அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் முதல் எல்லா பேஜும் வித் பேஜ் நம்பர் போட்டு கிளீனா இருக்கணும், ரீடபிள் ஃபார்ம்ல இருக்கணும். சிங்கிள் பிடிஎஃப் ஃபைல்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். த நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் அப்லோடட் நோ ஃபர்தர் சேஞ்சஸ் கேன் பி மேட். ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ணியாச்சுன்னா அவ்வளவுதான், வேற ஒரு சேஞ்சும் பண்ண முடியாது. அதனால அப்லோட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அவங்க எல்லாம் முடிச்சிடணும். ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிற அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர்ல அக்னாலஜ்மெண்ட் போயிடும். ஒன்ஸ் சப்மிட்டட்னு சொல்லி they will get the acknowledgement. இதோட ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட். இப்படி எல்லா எக்ஸாமினேஷனும் இதே மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு ஆஃப்டர் ரைட்டிங் ஆல் த எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் டவுன்லோட் ஏ அக்னாலஜ்மெண்ட் ஸ்லிப் ஃப்ரம் திஸ் சைட். அதுக்கு நெய்ம் யூனிவர்சிட்டி சப்மிஷன் லிஸ்ட்னு பேர். அந்த யூனிவர்சிட்டி சப்மிஷன் லிஸ்ட்ல அவங்க எழுதின 3 பேப்பர்ஸ் ஆர் 4 பேப்பர்ஸ் ஆர் 5 பேப்பர்ஸ் எல்லா பேப்பருக்கு டீட்டெயிலும் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் வித் அந்த பார்கோடோட. அந்த ஷீட்டையும் நெக்ஸ்ட் அவங்க எழுதின எல்லா ஒரிஜினல் இது ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டையும் சேர்த்து they must send it to controller of examination. இன்னைக்கு நமக்கு தந்திருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுதான். கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அனுப்பி கொடுக்கணும் த்ரூ கொரியர் சர்வீஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்டு போஸ்ட். ஓகே, அப்படி அனுப்பணும். அதனால அது எல்லா எக்ஸாமும் முடிஞ்ச பிறகுதான், ஒவ்வொரு நாளும் இல்லை.
எல்லா எக்ஸாமும் எழுதி முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் சேர்த்து இந்த யூனிவர்சிட்டி சப்மிஷன் லிஸ்ட் முதல்ல வச்சு அதுக்கு கூட எல்லா எக்ஸாமினேஷன் எழுதின பேப்பரையும் சேர்த்து அனுப்பணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி வெரி கிளியரா தெரியணும். அப்லோட் பண்ண ஆன்சர் ஷீட் தான் அனுப்பணும். அதுக்கு பிறகு 2 பேஜை கூட சேர்த்தோன்னு அனுப்பக்கூடாது. அதுதான் அனுப்பணும். அதனால இதுதான் ப்ராசஸ். ஓகே, இதுல சம்டைம்ஸ் சில ப்ராப்ளம் வரலாம். யாருக்காவது அப்லோட் பண்ணக்கு ப்ராப்ளம் வந்துன்னா அதுக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, காலேஜ்ல வந்து சப்மிட் பண்ணலாம். இது வெரி ரேரஸ்ட் கேசஸ். ஓகே, A4 பேப்பர் கிளாத் லைன்டு பேப்பர் இந்த கவர் வாங்கி கவருக்குள்ள இந்த அவங்க எழுதின டெய்லி ஆகும். அன்னைக்கு அப்லோட் பண்ண முடியலன்னா அன்னைக்கே கொண்டு வந்து காலேஜில் கொடுத்துடணும். அவங்க சொல்லி இருக்கிறது அந்த டைம் 3 மேக்ஸிமம் 3:30க்குள்ளால அக்செப்ட் பண்ணுங்க. மார்னிங் செஷனுக்கு மை பிஏ பிகாம் பிபிஏக்கெல்லாம் 5 o'clock அப்லோட் பண்ண டைம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளால கொண்டு வந்துடணும். மேபி 30 minutes கூட, என்ன டிராவல் பண்ணி இப்போ இங்கே வர வேண்டி இருக்கனால. எங்களுக்கு காலேஜஸ்க்கு தே ஆர் கிவிங் ஒன் ஆப். அந்த ஆப் வச்சு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தோடனே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டி இருக்குன்னா ஃப்ரண்ட் பேஜை இமீடியட்டா அனுப்ப வேண்டியிருக்கு. அதனால கொண்டு வந்த டைம் அங்க உடனே ரெக்கார்ட் ஆயிடும். அதனால லேட் பண்ணா we can't receive it. That's the problem. நெக்ஸ்ட், அப்படி கொண்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜை 2 காப்பி சிராக்ஸ் எடுக்கணும். 2 copies ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் பேஜ். என்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதுறாங்களோ, என்னைக்கு அனுப்ப முடியலையோ அந்த ஹார்ட் காப்பி எழுதின பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்ட் பேஜை 2 copies எடுத்து 1 of the காப்பியை இந்த A4 கவருக்கு மேல பேஸ்ட் செய்யணும். செகண்ட் காப்பி காலேஜ்ல கொண்டு வரும்போது காலேஜ் ரிசீவ் பண்ணி இருக்குன்னு அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணி அவங்க கையில கொடுத்துருவோம். ஓகே, ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட் ஷால் சப்மிட். The students must come to a college with ID card. Representative will not be permitted. இது very very clear. அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் வரணும் with identity card. வேற ஒருத்தரும் கொண்டு வந்தா அந்த ஆன்சர் ஷீட் is not acceptable. Time is very important. Then these matters are very important. அடுத்தது யூனிவர்சிட்டி சொல்லி இருக்கிறது ஆன்லைன் தான் ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு. பிகாஸ் ஆன்லைன்ல சப்மிட் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஆன்லைன் வேல்யூவேஷன் ஆகும். ஹார்ட் காப்பி இப்படி யாராவது ரேரா சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பி வேல்யூவேஷன் இட் வில் டேக் மச் டைம். இன்னைக்கு இருக்க சிச்சுவேஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் வேல்யூ பண்ண முடியக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். அதனால we must encourage online valuation submission only. ஆன்லைன் சப்மிஷன் தான் ஸ்ட்ரிக்டா அவங்க நமக்கு சொல்றாங்க. வெரி ரேர் கேசஸ் ஒன்லி தே ஆர் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, ஆன்லைன் வேல்யூவேஷன் தான் ரிசல்ட் வெரி குயிக்காக வரும். இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற மெயின் மேட்டர்ஸ். தட்ஸ் ஓவர். தேங்க்யூ ஃபார் giving this opportunity. I hope the students will clear by seeing this one. Okay, thank you. Any questions you can ask. Thank you, our Vice Principal Dr. Vijay, coordinator of the online examination. So now the teachers who are having any doubts regarding the online examination, any part you are having doubt, already the head of the department, they are the nodal officers for this online examination for the respective students. They already very clear. But anyway, all the staff members, if you are knowing very clear, if any students are asking doubts, you can also help the students for writing the examination very successfully. So now, if any doubts you are having, you can raise the questions. Otherwise, gradually we can close the meeting, please. I think nobody is asking any question regarding the online examination for the final year students as well as the internal examination for the present students. In this occasion, I have to thank all the teaching staff, especially first of all the Vice Principal of our college, who is the coordinator for the online examinations, having much effort for demonstrate the process of the online examination for the head of the department yesterday and all the staff members today in supporting with the co-coordinator Dr. Jay Kumar and the technical staff Mr. Christopher and other non-teaching staff of our college. In the juncture, I thank
the coordinator as well as co-coordinator for presenting this demonstration for the online examination, especially Dr. Vijay, the Vice Principal of college. Thank you, sir. Next, I have to thank Dr. Arun Fred for giving a demonstration for the online internal examination for our present students. Clearly, he demonstrated how to conduct the online examination by Google Forms. So, on behalf of the teaching faculty and heads of department as well as the guest lecturers, I thank our coordinator or convener for the online courses or online classes, Dr. Arun Fred. Thank you, sir. Next, it is my time to thank our IPSC coordinator, Professor T.B. Thomas, for arranging this Zoom online meeting through Zoom platform. So whenever I request to arrange such a meeting, he immediately respond and take all arrangements perfectly. In this juncture, I thank our IPSC coordinator also. And also, thank you, sir, T.B. Thomas, sir. Okay. Next, I thank all the heads of departments and teaching staff, especially the guest lecturers who are working for our college for attending this meeting. So once again, I thank one and all. Thank you so much. Thanks.